असलामुअलैकुम। पुराने दौर की गल है, एक बादशाह से वो कचहरी लांदा हुंदा सी। तो कचहरी विच ना वो जिहड़ी आवाम सी उन्हां दे फैसले करदा हुंदा सी। जदों कचहरी लांदा सी ते नाल वजीर भी हुंदे सीगे, मुशीर भी हुंदे सीगे ते ओहदे खिदमतगार भी हुंदे सीगे। ते कचहरी जिहड़ी है ना सड़क दे नाल लांदा हुंदा सी। एक सड़क सी उहदे नाल उत्थे वो कचहरी लांदा सी, दरबार लांदा हुंदा सी। ते जिहड़ा उहदा वजीर सी ना वो हमेशा नाल हुंदा सी। ते वजीर ना सड़क अल देखदा हुंदा सी, जो कचहरी लगदी हुंदी सी ना, लंघदे टपदे बंदियां अल बच्चियां अल देखदा हुंदा सी। जिहड़ा रोड तो लंघदा सी बंदा उहदे अल वजीर देखदा हुंदा सी। वजीर ने ना अक्सर देखना भी नियाणे स्कूल नूं जाणे, नियाणे उत्थों लंघ के अगे स्कूले पढ़न जांदे सीगे। ते सारे नियाणिਆਂ ने ना एक दूए नाल गल्लां करदियां होइयां, गप्पां लादियां होइयां उत्थों लंघना। पर एक नियाणा विच इदां दा सी जिहड़ा बिल्कुल किसे नाल नहीं सी बोलदा। वो चुप करके कल्ला ही उत्थों लंघदा हुंदा सी ते चुप करके उन्हें जाना। जदों छुट्टी होनी तो चुप करके आना। वजीर ने 2-4 दिन ना नज़र रखी। एक बच्चा उन्हां सारियां तो अलहदा सी, वो कल्ला ही जांदा हुंदा सी ते कल्ला ही आ जाना। उन्हें ना किसी नाल गल करनी, ना किसी नाल शरारत करनी, कुछ भी ना करना। उन्हें चुप करके जाना तो चुप करके आ जाना। एक दिन इदां होई भी वजीर जिहड़ा ना बैठा सी, कचहरी लगी सी, कचहरी का टाइम खत्म हो गया सीगा। तो वजीर ने देखा भी जिहड़ा बच्चा वा ना उत्थों लंघ रहा वा ते हसदा होया लंघ रहा। वजीर बड़ा हैरान होया। उन्हें क्या बच्चा अज लंघ रहा इत्थों तो हसदा होया लंघ रहा, कोई वजह लाजमी आ। उन्हें बच्चे को अपने को सद लिया। उन्हें कहा पुत उरे गल सुनी। जदों न्याणा वजीर को आया ना वो बच्चा, वजीर ने उहदे कोलों पुछया, पुत्र मैं तेनों सवेरे भी नोट किया, तू इत्थों लंघिया तो मुस्कुरांदा होया जा रहा सी, हुण तू वापस आ रहा वा तां भी मुस्कुरांदा होया जा रहा वा, हसदा होया जा रहा वा। खैर आ क्यों हस रहा, की गल आ? तो बच्चे ने उन्होंने कहा जी मैं सवेरे तां हसदा होया इत्थों लंघिया सी भी अज साडे घर दाणे आ, सवेरे मैं रोटी खा के आया सी ते हुण मैं तां हसदा होया वापस जा रहा भी जिहड़ा ना मैनू पता वा भी दोपहर की रोटी भी मैनू जांदे ही लभ जानी। असी गरीब बंदे आ, जदों साडे घर खाण लई रोटी होवे, दाणे होण तो सानू बड़ी खुशी हुंदी है। जिहड़ा वजीर सी ना उस बच्चे की गल सुन के बड़ा मुतासर होया। वो शाम नूं उस बच्चे के घर चला गया। उन्हें बच्चे के वालदैन नूं कहा भी तुसीं इदां करो, आ जिहड़ा बच्चा वा ना तुहाडा आ मैनू दे दवो। जिहड़े बच्चे के वालदैन सी वो कहण लगे साडा इक्को ही पुत्तर आ ते साडा सारा कुछ ही आह वा, ते अगर असीं आ भी तैनूं देता ते साडा सहारा कौन बनू? वजीर ने कहा मैं पुत्त तुहाडा तुहाडे कोलों खोंदा नहीं, मैं सिर्फ इहदी परवरिश करांगा, इनू पढ़ावांगा, इनू लिखावांगा, इनू वड्डा आदमी बनावांगा ते इनू इजाजत आ कि तुहाडे घर आंदा रहे जांदा रहे, तुहाडा ही पुत्त आ, मैं सिर्फ इहदी परवरिश करनी है, इनू सिर्फ पालना वा, इनू सिर्फ पढ़ाना वा। इस शर्त जिहड़े वालदैन ना बच्चे दे वो राजी हो गए। उन्होंने अपना पुत्त वजीर नूं दे दिता। वजीर ने उस मुंडे नूं घर ले आंदा, घर लिया के उन्होंने नवीं जुत्तियां, नवें कपड़े, नवीं किताबां लैके दित्तियां। उन्होंने अपने बच्चियां वाले स्कूल दे विच दाखिल करा दिता। बच्चा पढ़न शुरू हो गया। दिन टपदे गए टपदे गए टपदे गए, बच्चा जरी सियाना हो गया, वड्डा हो गया, समझदार हो गया। फिर एक दिन इदां हुई भी वजीर बादशाह के दरबार च बैठा सी ते बादशाह ने वजीर नूं कहा कि मैं एक सवाल तेरे नाल करन लगा, अगर तेनों वो सवाल ना आया तो मैं तेनों सन टब्बरा जिहड़ा ना कोह देना वा, कतल कर देना वा पूरे घर वालियां नूं। उन्हें कहा सवाल आ वा भी तू मैनू दसना वा 8 दिनों के विच विच कि इंसान दे विच सब तो अहम चीज़ किहड़ी आ। वजीर सवाल लैके सुन के घर चला गया। जांदा ही मंजे ते डिग गया परेशानी नाल। उन्होंने जिहड़ा ना बेसकूनी हो गई, बेकरारी हो गई। जदों बच्चे पढ़ के आए ना तो नाल वो बच्चा भी पढ़ के आया जिहड़ा वजीर ने लैके पालिया सी। उन्हें आंदे ही वजीर वाल देखिया ना तो उन्हें वजीर नूं कहा अबू खैर आ की परेशानी है तेनों, क्यों सुत्ता वा? वजीर के बच्चे वजीर नूं अबू सददे सीगे ते वो बच्चा जिहड़ा वजीर ने लैके पालिया सी वो भी वजीर नूं अबू ही सददा सी। उन्हें कहा पुत्तर गल आ वा
ਵੀ ਤੂੰ ਜਾ ਖੇਡ, ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਕੀ ਗੱਲ ਆ। ਬੱਚਾ ਜਿੱਦ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਬੂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕੀ ਮਸਲਾ ਵਾ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕੀ ਆ। ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਅੱਜ ਵੀ ਇਨਸਾਨ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਚੀਜ਼ ਕਿਹੜੀ ਆ, ਤੇ ਅਗਰ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇ ਸਕਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੈਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਪੂਰੇ ਖਾਨਦਾਨ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਵਾ ਦੇਣਾ। ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਬੂ ਆ ਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਰ ਫਿਰ, ਅੱਲਾਹ ਖੈਰ ਕਰੇਗਾ, ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਤੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਵਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਜ਼ੀਰ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਰ ਪਿਆ, ਕੰਮ ਕੁਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਜਿੱਦਣ ਆਇਆ ਨਾ 8ਵਾਂ ਦਿਨ, ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮ ਜਦੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਨਾ ਵੀ ਇਨਸਾਨ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਚੀਜ਼ ਕਿਹੜੀ ਆ, ਤੇ ਅੱਬੂ ਤੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਵਾ ਇਨਸਾਨ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਚੀਜ਼ ਅਕਲ ਆ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਵਜ਼ੀਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਚੀਜ਼ ਕਿਹੜੀ ਆ, ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਨਸਾਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਚੀਜ਼ ਅਕਲ ਆ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇਰਾ ਜਵਾਬ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਆ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਦੱਸਣਾ ਵਾ ਵੀ ਅਕਲ ਖਾਂਦੀ ਕੀ ਆ, ਅਕਲ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਕੀ ਆ। ਅਗਰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇ ਸਕਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਤਲ ਕਰਵਾ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਛੱਡਣਾ। ਵਜ਼ੀਰ ਫਿਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਮੰਜੇ ਤੇ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਫਿਰ ਪੁੱਛਿਆ ਅੱਬਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਪਾਤਾ, ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਵੀ ਔਖਾ ਸਵਾਲ ਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਬਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਜਵਾਬ ਆਪਾਂ ਦੱਸ ਦਾਂਗੇ, ਤੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰ, ਤੂੰ ਤੁਰ ਫਿਰ। ਜੋ 8ਵਾਂ ਦਿਨ ਆਇਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨੂੰ, ਵਜ਼ੀਰ ਨੂੰ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸੀ ਵੀ ਅਕਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੁੱਸਾ ਖਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਖੂਨ ਪੀਂਦੀ ਆ, ਅਕਲ ਗੁੱਸਾ ਖਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਖੂਨ ਪੀਂਦੀ ਆ। ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ, ਆਵਾਮ ਬੈਠੀ ਸੀ, ਰਸ਼ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ, ਅਕਲ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਆ ਵਾ ਵੀ ਅਕਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਇਹ ਗੁੱਸਾ ਖਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਖੂਨ ਪੀਂਦੀ ਆ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਜਵਾਬ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਜਵਾਬ ਆ। ਹੁਣ ਤੀਸਰਾ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਆ ਵਾ ਵੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਵਾ ਅੱਜ ਤੋਂ 8 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਅਕਲ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਕੀ ਆ। ਵਜ਼ੀਰ ਫਿਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਦਰਬਾਰ 'ਚੋਂ ਆ ਗਿਆ, ਘਰ ਆ ਗਿਆ, ਮੰਜੇ ਤੇ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬਚ ਗਏ ਆ 2 ਵਾਰੀ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਹੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਪੁੱਛ ਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਵੀ ਅਕਲ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਕੀ ਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਬਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋ, ਬਸ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਆ ਕਹੀਂ ਵੀ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਆ ਨਾ ਉਹ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਆ ਕੇ ਦਊਗਾ। ਦਿਨ ਆ ਗਿਆ, ਦਰਬਾਰ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਮਜਮਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੂਰਾ ਮੁਲਕ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਵਾਮ ਦਾ ਰਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਜਵਾਬ ਸੁਣਨ ਲਈ ਬੇਤਾਬ ਸੀਗੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਹਨ ਸੀਗਾ ਵੀ ਅੱਜ ਵਜ਼ੀਰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬਚਦਾ। ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਗਾ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੁੰਡਾ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੁੰਡਾ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ, ਗੱਲ ਆ ਵਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਦਊਂਗਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਦੱਸੋ ਜੀ ਕੀ ਸ਼ਰਤ ਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਸ਼ਰਤ ਆ ਵਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ 1 ਘੰਟੇ ਲਈ ਨਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਊਂਗਾ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮੰਨ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ 1 ਘੰਟੇ ਲਈ ਨਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਲਿਖ ਪੜ੍ਹ ਕਰਵਾ ਲਈ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੋਲੋਂ, ਅੰਗੂਠੇ ਲਵਾ ਲਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ। ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਹਾਂ ਬਈ ਹੁਣ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੌਣ ਆ। ਸਾਰੀ ਆਵਾਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹੁਣ ਤੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵਾ। ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਤਾਜ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵਾਲੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਆ, ਤੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਆਵਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਦਸ਼ਾਹ। ਉਹਨੇ ਨਾਲ ਜਲਾਦ ਖੜਾ ਸੀ। ਜਲਾਦ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਗੱਲ ਆਵਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਬੰਦਾ ਖੜਾ ਵਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂ 1 ਤਾਂ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਤਲਵਾਰ ਮਿਆਨ ਚੋਂ ਕੱਢ ਲੈਣੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂ 2 ਤਾਂ ਤੂੰ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂ 3 ਤੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗਰਦਨ ਉਡਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੀ ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਹ ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹਾਂ ਸੁਣਾ, ਹੁਣ ਅਕਲ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਹ ਹੈ ਅਕਲ ਦੀ ਸ਼ਕਲ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਵਾ ਨਾ, ਉਹ ਅਕਲ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਵਾ।
ਅਗਰ ਉਹ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰੇ ਤਾਂ ਅਕਲ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਚੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਅਗਰ ਉਹ ਮੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇ ਤਾਂ ਅਕਲ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਭੈੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਅਕਲ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਅਕਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਨਿਮਤ ਆ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਸੋਹਣੇ ਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਯਾਦ ਆ ਗਈ, ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਅਕਲ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਬੜਾ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ, ਬੜੀ ਅਕਲ ਨਾਲ ਫਿਰ ਗਲਤ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀਆਂ।